علمی اصلاحی چینل میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے ایک عظیم الشان مجاہد آزادی۔ ہندوستان کی آزادی کی عبارت آزادی کے مت والوں نے سیاہی سے نہیں بلکہ خون سے لکھی ہے۔ آج ہم ایک ایسے مجاہد کا چرچا کرتے ہیں جس نے انگریزوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ مجاہد آزادی ہے اشفاق اللہ خان۔ اشفاق اللہ خان شہر شاہ جہاں پور اتر پردیش میں 22 اکتوبر 1900 عیسوی کو شفیق اللہ خان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ ایک معزز گھرانہ تھا، دینی اور مذہبی ماحول تھا۔ شفیق اللہ خان محکمہ پولیس میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کی والدہ مظہر النساء بیگم تھی۔ اشفاق اللہ خان کو ابتدائی طور پر اسکول بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے کچا 9 تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بدیش جانا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے انہیں موقع نہیں مل سکا۔ اشفاق اللہ خان کو ہاکی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ بہترین نشانے باز تھے اور شاندار شہ سوار بھی۔ وہ شاعر بھی تھے، حسرت وارسی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ نظمیں بھی لکھتے تھے، غزلیں بھی لکھتے تھے اور آزادی کے ترانے بھی لکھا کرتے تھے۔ 14-15 سال کی عمر میں انڈین ریپبلک ایسوسیشن جوائن کیا اور پھر ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے لگے اور مسلسل اوقات اسی میں صرف کرنے لگے۔ اسی دوران مہاتما گاندھی نے اسہیوگ آندولن شروع کیا۔ آپ نے اسہیوگ آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت ہی سرگرم رول ادا کیا۔ لیکن جب چورا چوری کانڈ ہوا، اس کانڈ کے بعد مہاتما گاندھی نے اسہیوگ آندولن واپس لے لیا۔ اس کی واپسی سے اشفاق اللہ خان بہت دکھی تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسہیوگ آندولن واپس لیا جائے۔ آپ نے بہت ناراضگی ظاہر کی۔ پھر انہوں نے اپنے دوست پنڈت رام پرساد بسمل سے مل کر ایک یوجنا بنائی۔ انہوں نے کہا کہ اسہیوگ آندولن واپس ضرور ہو گیا ہے، لیکن تحریک آزادی رکنا نہیں چاہیے، چاہے ہمیں اس کے لیے ہتھیار ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اچھا، اس بات کے لیے رام پرساد بسمل کے مکان پر ایک میٹنگ بھی ہوئی رات میں۔ اس میں 8-10 لوگ شریک تھے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انگریزوں کے خلاف ہمیں ہتھیار اٹھا ہی لینا چاہیے اور مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اسلحے خرید سکیں۔ تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ٹرین پہ جا رہے اسلحے کو لوٹ لیا جائے، سرکاری خزانے کو لوٹ لیا جائے۔ لکھنؤ سے سہارنپور جانے والی ٹرین پر 9 اگست 1925 کو سوار ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت۔ پلان کے مطابق کاکوری اسٹیشن پر چین پلنگ کی گئی اور وہاں پر ان کے تمام ساتھی باہر نکلے اور اسلحہ لہراتے ہوئے اعلان کیا، خبردار کیا، کوئی بھی ٹرین سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی باہر نکلا تو اسے بھون دیا جائے گا اور اگر نہیں نکلا تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس طرح سارے لوگ سہمے ہوئے تھے اور ڈر گئے اور سارے کے سارے اندر لوگ تھے۔ اشفاق اللہ خان ان کے ساتھیوں نے تجوری باہر نکالی اور تجوری کو اشفاق اللہ خان ان کے ساتھیوں نے توڑا تو اس میں 4,600 روپے نکلے۔
इसी दौरान एक हादसा वाक़ हो गया। एक आदमी अहमद नाम का ट्रेन से उतर आया, उनके साथी ने गलती से उसके ऊपर गोली चला दी, वो मर गया। तो भगदड़ मच गई, उसमें अशफाकुल्लाह खान उनके तमाम साथी भी भागे, लेकिन उनकी एक चादर भी वहीं रह गई। वो पुलिस वालों को वो दस्ता जिसे इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, तफ्तीश की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने उसी चादर को बेस बनाकर तफ्तीश शुरू की। तो वो बनारसी दास तक पहुंच गई, और बनारसी दास शाहजहांपुर का रहने वाला था। जब पुलिस वाले बनारसी दास के यहाँ पहुंचे और उससे पूछताछ शुरू की, तो बनारसी दास ने सबके नाम बता दिए। फिर क्या था, पुलिस वालों ने जगह जगह छापेमारी की और 3 महीने के अंदर सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अशफाकुल्लाह खान दिल्ली में रोपोश थे और वो बाहर जाना चाह रहे थे कि इंजीनियरिंग की तालीम के लिए बाहर चले जाएं। इसी दौरान उनके एक साथी ने मुखबिरी कर दी और पुलिस वालों को बता दिया। इस तरह 27 जुलाई 1926 को अशफाकुल्लाह खान गिरफ्तार हो जाते हैं। उन्हें गिरफ्तार करके फैज़ाबाद की जेल में लाया जाता है। यहाँ मुकदमा चलता है उनके खिलाफ और उनके तमाम साथियों के खिलाफ। मुख्तसर ट्रायल के बाद जज ने फैसला किया कि 4 लोगों को सजाए मौत दी जाती है और बाकी 4 लोगों को 4 साल कैद बामशक्कत या फिर ताहयात कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है। अशफाकुल्लाह खान और उनके 4 साथी, दूसरे 3 साथी जिनको सजाए मौत दी गई थी, 3 को गोरखपुर में सजाए मौत दी गई और अशफाकुल्लाह खान को फैज़ाबाद में। जिस वक्त ये फैज़ाबाद की जेल में बंद थे, उस वक्त अंग्रेजी अफसरों ने इनसे साज़बाज़ करने की कोशिश की। उनसे कहा था, अगर तुम अपने साथियों के खिलाफ गवाही दो, सरकारी गवाह बन जाओ, तो फिर हम तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर सकते और तुम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते। उन्होंने कहा, नहीं, हम अपने साथियों के खिलाफ कतई तौर से गवाही नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, अगर हिंदुस्तान आज़ाद भी हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आज़ादी के बाद हिंदुओं का राज होगा, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, हिंदू मुसलमान में फूट डालकर, लड़ाई कराकर तुम जिद्दोजहद आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हो, आज़ादी की तहरीक को मिटाना चाहते हो, आज़ादी की रूह को मारना चाहते हो, तुम इस साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। मैं कतई तौर से अपने साथियों के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। जब वो हर तरह से जुल्म सितम करने के बाद भी मायूस हुए, तो उन्होंने फांसी का एक दिन मुकर्रर किया। बताया जाता है कि जिस दिन फांसी होने वाली थी, अशफाकुल्लाह खान ने एक सच्चे पक्के मुसलमान की तरह वज़ू किया। वज़ू करने के बाद कुरान पाक खोला, कुछ आयतें पढ़ी। आयतें पढ़ने के बाद उसे अपने सीने से लगाया, अपनी आँखों से लगाया और तख्तेदार पर चढ़ गए और ख़ुद अपने हाथों से फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया। उनके आखिरी अल्फाज थे, हमने किसी का खून नहीं किया है, रोज़े क़यामत खुदा के हुजूर, खुदा के दरबार में इंसाफ होगा। वो खुद शायर थे। उन्होंने ऐसे मौके पर शेर कहा था, ज़िंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। शुक्रिया।